প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাহাদু উলুমিল কুরআন ঢাকা হুজুরকে মূল্যবান নসিহত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আমি শুরুতে একটু কোরআন কারীম থেকে তেলাওয়াত করব, এরপরে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله أكبر. لله التكبير، لله التكبير. وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, আল কোরআনের আলো। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
हाफिज कारी ज़करिया साहिब لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. সবাই درود إبراهيم পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. إلهًا صد مسافر
यहाँ हम सब मुसाफिर हैं, वही आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। ला इलाहा इल्लल्लाह। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। الحمد لله আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহান শাহী দরবারে কৃতজ্ঞ চিত্তে একনিষ্ঠ হয়ে একাগ্রতার সাথে রব্বে করিম আহকামুল হাকিমিন আহসানুল খালিকিন কুল কায়নাতের যিনি মহান স্রষ্টা, আমাদের রব, আমাদের খালিক, আমাদের মালিক, আমাদের সব রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের প্রশংসা সহ তাসবিহ পাঠ করছি, সবাই বলছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে জবান দিয়েছেন তার প্রশংসা আদায়ের জন্য, জিকির করার জন্য, ঠিক কিনা? আমরা মুখ খুলে, জবান খুলে, অন্তর থেকে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহর উপর ভালোবাসা নিয়ে, মহাব্বত নিয়ে আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আফতাব নবুয়ত, শাহিন শাহ রিসালাত, খাতামুন নবিয়্যিন, সৈয়দুল মুরসালিন, রহমাতুল লিল আলামিন, आक़ाए नामदार, मदीना का ताजदार, साक़िए कौसर, शफ़ीअ महशर, सय्यदुल कौनैन, शफ़ीउल मुज़निबीन, क़ाइदुल मुस्लिमीन, আমাদের কলিজার টুকরা, আমাদের প্রিয় রাসূল জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সবাই বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল বাখিলু আল্লাযী মান যুকিরতু ইনদাহু ফালাম ইউসাল্লি আলাইহি। কৃপণ তো সেই ব্যক্তি যার সামনে আমি মুহাম্মদ, বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি মুহাম্মদ এই নামটি উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল না, সে ব্যক্তি কৃপণ। অন্য হাদিসে এসেছে, ওয়াল বাখিলু লা ইয়াদখুলুল জান্নাহ, কৃপণ যে হবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এজন্য যখনই আল্লাহ রাসূলের নাম শুনবেন কি পড়বেন? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে যতগুলো নিয়ামত দিয়েছেন তার মাঝে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ নিয়ামতের নাম হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মাঝে বলছেন, আর-রাহমানু আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, দয়াময় আল্লাহ তিনি রহমান, দয়াময় আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়ার প্রকাশ হচ্ছে তিনি মানুষকে মহাগ্রন্থ আল কোরআন শিখিয়েছেন। আল্লামাল কোরআন,
আল্লাহ তাআলা মানুষকে কোরআন শিখিয়েছেন। এই আয়াত থেকে এটাও বোঝা যায় যে কেউ চাইলে কোরআন শিখতে পারবে না। আল্লাহ যদি কাউকে কোরআনের ইলম দান করেন, আল্লাহ যদি কাউকে শিখার তৌফিক দেন, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি কোরআন শিখতে পারে। অথচ আমাদেরকে জানতে হবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর কোরআনকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে তেলাওয়াত করা ফরজে আইন। নামাজ যেমন ফরজে আইন, বিশুদ্ধ উচ্চারণে তেলাওয়াত করাও কি ফরজে আইন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের যে মুসলমান এর সংখ্যা, তার মাঝে ৯৫% মানুষের তেলাওয়াত শুদ্ধ না। এবং আপনারা জানেন নামাজের মাঝে যে সমস্ত কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়, ভেঙে যায়, তার মাঝে ১ নম্বর কারণ কি? অশুদ্ধ তেলাওয়াত করা। এজন্য এলাকার ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব অথবা মাদ্রাসার তালিবুল ইলমদের সাথে সম্পর্ক করে, ওস্তাদদের সাথে সম্পর্ক করে সবাই নিজের তেলাওয়াতটাকে শুদ্ধ করে নেবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ বলবেন না? আবার বলি, আরো জোরে বলি, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان। আল্লাহ তো তিনি, রহমান তো তিনি, যিনি মানুষকে কোরআন শিখিয়েছেন, তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। বলুন তো, মানুষের সৃষ্টি আগে নাকি শিক্ষা আগে? কথা বলেন। সৃষ্টি আগে। আগে মানুষের জন্ম হবে, এরপরে সে শিখবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লামাল কোরআন খালাকাল ইনসান বললেন, অর্থাৎ তিনি মানুষকে কোরআন শিখিয়েছেন, এরপরে বললেন তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। এর রহস্য কি? তাফসীর রূহুল মাআনির মাঝে আল্লামা আলুসি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাফসীরে তবারির মাঝে ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর তবারি রাহিমাহুল্লাহ সুন্দর আলোচনা করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহিমাহুল্লাহ তাফসীরে কবীরের মাঝে বলেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথমে কোরআন শিক্ষার কথা বলে পরবর্তীতে মানব সৃষ্টির কথা এই জন্য বলেছেন যে মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মানুষ হতে পারে না যতক্ষণ না সে কোরআন শিক্ষায় শিক্ষিত। কোরআন একজন মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়। কোরআন এসেছে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইন্না হাযাল কুরআনা ইয়াহদি লিল্লাতী হিয়া আকওয়াম ওয়া ইউবাশশিরুল মুমিনিনা আল্লাযীনা ইয়া'মালুনাস সালিহাতি আন্না লাহুম আজরান কাবীরা। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, নিঃসন্দেহে এই কোরআন মানুষকে সঠিক পথের দিকের কাছে রয়েছে মহা প্রতিদান। কোরআন যে শিখবে, কোরআনের পথকে যে অনুসরণ করবে, তার জন্য আল্লাহর কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাসা মিনাল যুলুমাতি ইলান নূর। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, এই কোরআনকে আমি এজন্য অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মানুষগুলোকে পথ প্রদর্শন করে অন্ধকারের পথ থেকে নিয়ে এসে, অর্থাৎ জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন। কোরআন আপনাকে জান্নাতের পথ দেখাবে। আপনার মনটা যখন অস্থির হয়ে যাবে, যখন আপনাকে পেরেশানি ধরে ফেলবে, দুনিয়ার কোনো কিছু আপনার ভালো লাগছে না, আপনি ডিপ্রেশনে ভুগছেন, তখন আপনি একাকী এক কোণায় বসে 2 রাকাত সালাতুল হাজত আদায় করবেন। এরপরে আল্লাহর কোরআনটি খুলে আল্লাহর সাথে কথা বলতে শুরু করবেন।
দেখবেন যেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার সমস্যাগুলোর সমাধানের কথাই এই কোরআনে বলেছেন। এবং আপনি যত বড় সমস্যায় পড়েন না কেন, এই আমলটি যদি আপনি করেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেই সমস্যার সমাধান অতি শীঘ্রই করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। কোরআন মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে। যেমন আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে হযরতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি ছিলেন ইসলামের পরবর্তীতে খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন, অর্ধ পৃথিবী তিনি শাসন করেছেন। এই মানুষটি আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে আল্লাহ রসুলকে হত্যা করতে গিয়েছিল। মক্কা মুকাররমায় ঘোষণা করা হলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের মাথা আনতে পারবে তাকে 100 উট পুরস্কার দেওয়া হবে। বলেন না নাউযুবিল্লাহ। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব দাঁড়িয়ে গেলেন, আমি মুহাম্মাদের মাথা এনে দেব। এবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি আল্লাহ রসুলকে হত্যা করার জন্য রওনা দিলেন। প্রতিমধ্যে এক ব্যক্তি বলছে, ওমর কোথায় যাচ্ছ? মুহাম্মাদের মাথা আনতে যাই। তুমি মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছ, তোমার ঘর সামলাইতে পারো না, তোমার ঘরই তো ঠিক নেই, তোমার ঘরে তোমার বোন, তোমার দুলাভাই সব মুসলমান হয়ে গেছে, ফাতিমা বিনতে খাত্তাব মুসলমান হয়ে গেছে। বলছে তাই নাকি? হ্যাঁ। ওমর ইবনে খাত্তাব মক্কা মুকাররমার দিকে না গিয়ে এবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। ঘরে গিয়ে করাঘাত করলেন। হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি দরজা খুলে দিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারির উল্টা পিঠ দিয়ে তার বোনকে মারতে মারতে জমিনে ফেলে দিলেন। তুই কি পড়ছিলি? দেখা আমাকে। হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব বললেন যে এটা দেখানো যাবে না যতক্ষণ না তুমি গোসল করবে। ইন্নাকা রিজসুন লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন, তুমি তো কাফের, এখনো তুমি মুসলমান হও নাই, তুমি তো নাপাক। অতএব পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কোরআনকে স্পর্শ করা যায় না। তুমি যদি স্পর্শ করতে হয় তুমি গোসল করো, ওযু করো, আমি তোমাকে দেখাবো আমি তোমাকে কি পড়ছিলাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব সেই যুগে যেই কয়জন মানুষ শিক্ষিত ছিল তার মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে আয়াতগুলো বের করে দেখালেন এবং পড়তে শুরু করলেন। তাহা মা আনজালনা আলাইকাল কুরআনা লিতাশকা ইল্লা তাযকিরাতান লিমান ইয়াখশা তানজিলাম মিম্মান খালাকাল আরদা ওয়াস সামাওয়াতিল উলা। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। তাহা মা আনজালনা আলাইকাল কুরআনা লিতাশকা, হে নবী এই কোরআন আমি আপনার উপর এই জন্য অবতীর্ণ করি নাই যেন কোরআন আপনার কষ্টের কারণ হয়। কেন অবতীর্ণ করলাম? ইল্লা তাযকিরাতাল লিমান ইয়াখশা, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে কোরআন তাকে উপদেশ দিচ্ছে, কোরআন তাকে সঠিক পথ দেখাবে, এটা তার জন্য উপদেশ বাণী। এটা কোত্থেকে এসেছে? তানজিলাম মিম্মান খালাকাল আরদা ওয়াস সামাওয়াতিল উলা, যিনি আকাশ আর জমিনকে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষ থেকে এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত শুনে চোখ থেকে পানি ফেলছেন। এবার আর তিনি বোনের সামনে কোনো কথা না বলে বের হয়ে গেলেন। এর আগে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনাদেরকে কোরআনের আকর্ষণ বুঝাচ্ছি যে কোরআন যে একটা মানুষের জীবনকে কিভাবে পরিবর্তন করে দেয় তার আকর্ষণ বুঝাচ্ছি। হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারামের মাঝে
দাঁড়িয়ে নামাজে তেলাওয়াত করছেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব চিন্তা করলেন, যেহেতু তিনি শিক্ষিত মানুষ, কি ব্যাপার, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এই যে কবিতার মতো মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ছে, সম্ভবত সে কবি হয়ে গিয়েছে। আপনি লক্ষ্য করুন, আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها। এই যে কি অন্তমিল, ছন্দের মিল, গদ্যের মিল, পদ্যের মিল, এটা তো কবিতা ছাড়া সম্ভব নয়। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব তিনি বললেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন, মুহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে হযরত জিবরিল আমিন আল্লাহ রাসূলের উপর আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ করলেন। আল্লাহ রাসূল নামাজের মাঝেই তেলাওয়াত করলেন, ওয়ামা হুয়া বিকাউলি শাইরিন কলিলাম মা তুমিনুন। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। এটা কোনো কবির কথা নয়, তোমরা খুব অতি অল্প মানুষই এই কোরআনকে বিশ্বাস করে থাকো, আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো। এবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব মনে মনে চিন্তা করলেন, কি ব্যাপার, আমি মনে মনে চিন্তা করলাম মুহাম্মদ কবি হয়ে গিয়েছে, এই কথা সে বুঝলো কেমনে? নিশ্চয়ই সে গলক হয়ে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ করে দিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব যেটা ভেবেছিলেন যে মুহাম্মদ গলক হয়ে গিয়েছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মাঝে তেলাওয়াত করলেন, ওয়ালা বিকাউলি কাহিনিন কলিলাম মা তাযাক্কারুন। এটা গলকের কথা নয়, এটা কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব চিন্তা করলেন, এটা তাহলে কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে জবাব দিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে তেলাওয়াত করলেন, তানজিলুম মির রাব্বিল আলামিন, যিনি এই বিশ্ব জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, বিশ্ব জগতের প্রতিপালক রব্বুল আলামিনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেন, আমার জীবনে 3টি ধাক্কার কারণে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। 1 নম্বর ধাক্কা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমার মাঝে যখন কাফের মুশরিকদের নির্যাতনকে সহ্য করতে পারছিলেন না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাহাজ্জুদের সিজদায় দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা আ'iজ্জিল ইসলাম বিআহাব্বির রাজুলাইনি ইলাইক। আয় আল্লাহ, দুইজন ব্যক্তি, হয় আবু জাহল অথবা ওমর ইবনে খাত্তাব, এই দুইজনের একজনকে আপনি ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। এই মুহূর্তে তাদের দুইজনের একজনকে ইসলামের খুব বেশি প্রয়োজন। 1 নম্বর আল্লাহ রাসূলের দোয়ার ধাক্কা। 2 নম্বর সূরা হাক্কা, এই আয়াতগুলো যে এটা কবির কথা নয়, এটা গণকের কথা নয়, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব, এর ধাক্কা। এরপর যখন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব সূরা তাহার এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন, এবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব চোখের পানি ফেলতে লাগলেন। তিনি মক্কা মুকাররমার দিকে ছুটলেন। আল্লাহ রাসূলের দরবারে যখন এসেছেন খোলা তরবারি নিয়ে, সাহাবায়ে কেরাম তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেন যে না, তুমি যেতে পারবে না। আরেক সাহাবী দৌড়ে এসে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি জলদি পালান, ওমর আসছে আপনার মাথা কাটার জন্য। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আল্লাহ রাসূল বললেন, ঠিক আছে, ওমরকে আসতে দাও। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব আল্লাহ রাসূলের পায়ের সামনে এসে তরবারিটা রেখে দিয়ে মাথা নত করে বললেন, আমাকে কালিমা পড়ান।
হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুসলমান হয়ে গেলেন। এবার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আলাসনা আলাল হক, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? আল্লাহ রাসূল বলেন, অবশ্যই। বালা, ফালিমাযা আল ইখতিফা, তাহলে আমরা গোপনে কেন ইসলাম প্রচার করব? কেন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে পারবো না? এবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব বললেন, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখন একটা মিছিল নিয়ে মক্কা মুকাররমায় যাব, দেখি কোন মায়ের বেটা আমাকে বাধা দেয়। মাত্র 11 জন সঙ্গী সাথী নিয়ে ওমর ইবনে খাত্তাব মক্কা মুকাররমার দিকে তাকবীরের ধ্বনি দিতে থাকলেন। লিল্লাহি তাকবীর, আল্লাহু আকবার, বলেন না আল্লাহু আকবার। তাকবীরের ধ্বনি দিতে দিতে মক্কা মুকাররমার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কোন কাফের মুশরিক ওমর ইবনে খাত্তাবকে বাধা দিতে পারে নাই। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব বললেন, কোন মায়ের বেটা আছো কি যে তার মাকে সন্তান হারা করতে চাও? কেউ কি আছো যে তার স্ত্রীকে বিধবা করতে চাও, সন্তানকে বাপ হারা করতে চাও? আমি ওমরের সাথে লড়াই করো। কেউ হযরত ওমরের সাথে লড়াই করার সাহস পায়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন কোরআনকে বোঝার জন্য। যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করে দিবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা ঈমান আনবে, নেক আমল করবে, তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবেন। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র 313 জন সাহাবীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। 2 জন সাহাবী হযরত মুআজ, মুআওয়াজ, ছোট্ট বালক, একজনের বয়স 10 বছর, আরেকজনের বয়স 8 বছর। আল্লাহ রাসূল যখন মদিনায় আসলেন, হযরত মুআজ আর মুআওয়াজ আল্লাহ রাসূলের সাথে দেখা করলেন। দেখা করে বললেন, আপনার বাড়ি কোথায়? আল্লাহ রাসূল বললেন, মক্কায়। তো আপনি এখানে কেন আসছেন? আমি এসেছি, মক্কার মানুষ আমার উপর খুব নির্যাতন করেছে। কে আপনার উপর নির্যাতন করেছে? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ রাসূল বলেন, আবু জাহেল আমার উপর খুব নির্যাতন করেছে। ঠিক আছে। ছোট্ট 2 বালক মুআজ আর মুআজ বাসায় চলে গেলেন। গিয়ে দেখেন মা সেজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে কান্না করছে। মাকে ডাক দিলেন, মা আপনি কান্না করছেন কেন? মা বললেন, আজ যদি তোমার বাবা জীবিত থাকতো, আল্লাহ রাসূল বদরের যুদ্ধে সাহাবীদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন, যুদ্ধ করবেন, যদি তোমার বাবা আজকে জীবিত থাকতো, তাকে তো আমি বদরের যুদ্ধে পাঠাতাম। যেহেতু তিনি জীবিত নাই, তার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাত দান করেন। আর তোমরাও তো ছোট, তোমাদেরকেও তো পাঠাতে পারছি না। হযরত মুআজ আর মুআওয়াজ বললেন, আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা যুদ্ধে যাব। মা তাদেরকে অনুমতি দিলেন। লম্বা ঘটনা, বুখারীর হাদিস বলছি, ঘটনা বলছি না, বুখারীর হাদিস, কোরআনের আয়াত। এবার হযরত মুআজ আর মুআওয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ রাসূলের কাছে আসলেন। আল্লাহ রাসূল 313 জন সাহাবীকে বাছাই করছেন। যারা অন্ধ অথবা যাদের পঙ্গুত্ব রয়েছে অথবা যাদের বয়স কম, তাদেরকে তো যুদ্ধের ময়দানে নেওয়া যায় কি? কথা বলেন না কেন?
যুদ্ধের ময়দানে নেওয়া যাবে না, তাদেরকে আলাদা করে ফেললেন। এর মাঝে মাআজ আর মুআওয়াজ পড়ে গেলেন। এবার হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাছাই করতে আসলেন মাআজ আর মুআওয়াজ, তারা দুইজন পাটা উঁচু করে দাঁড়ালো। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বড় ভাই মুআজকে আল্লাহ রাসূল বললেন, মাআজকে বললেন, পা উঁচু করে দাঁড়িয়েছো কেন? ওরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, যাও। মুআওয়াজ বয়স আরো কম, 8 বছর, তুমি এরকম দাঁড়িয়েছো কেন? আমাকেও নেন। বলছে না, তুমি তো তার চেয়ে 2 বছর পর দুনিয়াতে আসছো, আরো 2 বছর দুনিয়া দেখো। তোমার মা না অসুস্থ? বলছে হ্যাঁ, মা অসুস্থ। বাবা নাই? না, বাবা নাই। ঠিক আছে, মায়ের খেদমত করো, আল্লাহ তোমাকে জিহাদের সওয়াব দান করবে। সুবহানাল্লাহ বলে না বাঙালি? 3টা দিকে তাকালেই সওয়াব হয়। সুবহানাল্লাহ বলেন। 3 দিকে শুধু তাকাবেন, সওয়াব হবে। 1 নম্বর, মায়ের মুখের দিকে তাকালে সওয়াব দান করেন কে? 2 নম্বর, কোরআনের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেই আল্লাহ তাআলা সওয়াব দান করেন। কাবার দিকে যদি কেউ তাকিয়ে থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে সওয়াব দান করেন। যাদের মা কবরবাসী হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তাআলা সেই মাগুলোর কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। হযরতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো যুদ্ধে যেতে পারবে না, তোমার বয়স কম, তোমার শক্তি কম। মুআজ বলতেছে, আমি যদি আমার ভাইকে কুস্তি লড়ে হারাইতে পারি, আপনি কি আমাকে যুদ্ধে নেবেন? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, নিব। এবার 2 জন কুস্তি লড়তেছে। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেছে, ভাই তোমার গায়ে শক্তি বেশি, এটা আমিও জানি, তুমিও জানো, তোমার সাথে আমি পারবো না। আমি যখন তোমাকে ধাক্কা দিব, ধাক্কা দেওয়ার আগে নিজের থেকেই পড়ে যাও, যাতে আমি জিহাদে যাইতে পারি তোমার সাথে। ধাক্কা দেওয়ার আগে নিজের থেকে পড়ে গেছে। আল্লাহ রাসূলের দৃশ্য দেখতেছে না, বুঝতেছে না। আল্লাহ রাসূল মুচকি হাসতেছে, বলতেছে, ঠিক আছে, তুমিও জিহাদে চলো। 2 জন জিহাদে চলে গেল। এবার 313 জন সাহাবী, 1000 কাফের, তাদের 1000 উট, 1000 ঘোড়া, 1000 তলোয়ার। মুসলমানদের মাত্র 8টা তলোয়ার, 2টা ঘোড়া। আল্লাহু আকবার বলবেন না? সংখ্যার তারতম্য, অস্ত্রের তারতম্য, কোনোভাবেই তাদের সাথে পারা সম্ভব নয়। একটি হাদিসে, বুখারী একটি হাদিসে এসেছে, এক সাহাবী আল্লাহ রাসূলের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ রাসূল, আমার তো তরবারি নাই, কিন্তু আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আল্লাহ রাসূল বললেন, খেজুর গাছের একটি ডাল তার হাতে দিয়ে বললেন, যাও। সেই সাহাবীর ভাষ্য মতে, আমি যখন কোনো কাফেরের গায়ে আঘাত করতাম, আমার ডালের আঘাত তার ঘাড়ে পড়ার আগেই তার কল্লা আলাদা হয়ে যেত। এবার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে কান্না করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মাঝে বলছেন, ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু বিবাদরিন ওয়া আনতুম আযিল্লাহ ফাত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম তাশকুরুন। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলছেন, আমি তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলাম বদরের যুদ্ধে, তখন তোমরা ছিলে অপদস্থ, তোমরা ছিলে অত্যন্ত দুর্বল। ফাত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম তাশকুরুন, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করো। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين سبحان الله বলে। আল্লাহ রাসূল সিজদায় পড়ে কান্না করছেন। আল্লাহ তাআলা জিবরিল আমিনকে বললেন, যুদ্ধের পোশাক পরো। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? জিবরিল আমিন বললেন, হে আল্লাহ, আমার তো যুদ্ধের পোশাক পরার প্রয়োজন নাই, আমি আমার পাখা দিয়ে শুধু একটু বাতাস করলে সব উড়ে। বলেন, ঠিক আছে, তুমি একা যাও না, সাথে সঙ্গী নিয়ে যাও। জিবরিল আমিন আল্লাহ রাসূলকে বললেন, আপনি মাথা উঠান, আজ আমি একা আসিনি, নিজের ইচ্ছায় আসিনি,
আল্লাহ তাআলা আমার সাথে 3000 ফেরেশতা পাঠিয়েছেন যারা অলরেডি যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইল তাকুলু লিল মুমিনিনা আলাম ইয়াকফিয়াকুম আন ইউমিদ্দাকুম রাব্বুকুম বিসালাসাতি আলাফিন মিনাল মালাইকাতি মুনজালিন। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। 3000 ফেরেশতা দিয়ে সুসজ্জিত ফেরেশতা, যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে তাদের কাছে, এরকম ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করলেন। জিবরিল আমিন বললেন, শুধু তাই নয়, যদি আরো সৈন্যের প্রয়োজন হয়, বালা ইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু, যদি ধৈর্য ধরে তোমরা যুদ্ধ করতে পারো, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রয়োজন হলে আরো 5000 ফেরেশতা অবতীর্ণ করবেন। এবার মুআজ আর মুআওয়াজ তার আবু জেহেলকে খুঁজতেছে। বুখারীর হাদিসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা আবু জেহেলকে খুঁজতেছে। সবার টার্গেট আবু জেহেল। আবু জেহেল তো নেতা, আর নেতা কি একা যুদ্ধ করে না চেলাবেলা থাকে সাথে? একা তো তার কাছে যাওয়া যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহার সঙ্গী খুঁজতেছে। মুআজ আর মুআওয়াজ এসে বলতেছে, আতারিফু আবা জাহলিন, আবু জেহেলকে চিনেন? তোমরা কি করবা, তোমরা ছোট মানুষ, তোমরা তোমাদের কাজ করো, আমাকে যুদ্ধ করতে দাও, ডিস্টার্ব করো না। বলতেছে, না দেখান না, তাকে একটু দেখতে চাই। ওই যে টিলার উপর ঘোড়ার উপর বসে আছে, উঁচা লম্বা, এই লোকটা আবু জেহেল। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী বাজ পাখির মতো এই দুই সাহাবী মুআজ আর মুআওয়াজ আবু জেহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবার আবু জেহেলকে শুয়ে ফেলল। আবু জেহেল উঁচা লম্বা ঘোড়ার উপর বসে আছে। মুআজ আর মুআওয়াজ তো ছোট মানুষ, লাগুল পাইতেছে না। ছোট ভাই বড়টারে বলতেছে, এভাবে হবে না বাবা, পা কেটে ফেলো, ঘোড়ার পা কেটে ফেলো, তাহলে ও এমনি নিচে পড়ে যাবে। ঘোড়ার পা কেটে দিছে, আবু জেহেল নিচে পড়ে গেছে। দুইজন মিলে জবাই করতেছে। বলতেছে, আল্লাহ রাসূলকে অনেক কষ্ট দিছো তুমি। আবু জেহেল কত শয়তানের শয়তান, চিন্তা করেন। আল্লাহ যদি কপালে হেদায়েত না রাখে এরকমই হয়। সে বলতেছে, তুমি আমার গলা যখন কাটতেছো এখান থেকে কাটো না, এই জায়গার থেকে কাটো, তাইলে বোঝা যাবে যে আবু জেহেলের গলাটা খুব বড় ছিল। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিশ্বজগতের মানুষগুলোকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের মাধ্যমে যেন পথ প্রদর্শন করতে পারেন। রব্বুল আলামিন বলছেন, তাবারাকাল্লাযী নাযালাল ফুরকানা আলা আবদিহি লিয়াকুনা লিল আলামিন নাযীরা। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। বরকতময় সেই সত্তা যিনি তার বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, কোরআন, যে গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতের মানুষগুলোকে পথ প্রদর্শন করবে। কোরআন এক অলৌকিক কিতাব, যে কিতাবের কাছে যারাই এসেছে তারাই আত্মসমর্পণ করেছে। কোরআনের মাঝে এমন এমন তথ্য, এমন এমন সংবাদ রয়েছে যা কোনো মানুষের পক্ষে তৎকালীন সময় জানা সম্ভব ছিল না। কোরআনের মাঝে রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া বাংলাদেশে চলা, পৃথিবীতে চলা কি সম্ভব? পাসপোর্ট করবেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগবে। ভোটার আইডি করবেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগবে। এয়ারপোর্ট ক্রস করবেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগবে কিনা? ফিঙ্গারপ্রিন্টের আবিষ্কার হলো অল্প কিছুদিন আগে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা বলেছেন রব্বুল আলামিন 1500 বছর আগে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরাতুল কিয়ামার মাঝে বলছেন, আয়াহসাবুল ইনসানু আল্লান নাজমা'a 'idamaহু বালা কাদিরিনা আলা আন নুসাওয়িয়া বানানাহু। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলছেন, মানুষ কি মনে করে যে আমি তার মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন তাকে আবার একত্রিত করে পুনরুত্থান করতে পারবো না? এটা কি মানুষ মনে করে? রব্বুল আলামিন বলছেন, না না, এমন নয়। শুধু তার হাড্ডি, তার অস্তিত্ব কেন,
তার হাতের যে অগ্রভাগ, হাতের আঙ্গুলের যে অগ্রভাগ রয়েছে, এই অগ্রভাগকেও আমি একত্রিত করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীগণ চিন্তা করল, কি ব্যাপার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের এত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকতে আঙ্গুলের অগ্রভাগের কথা কেন বললেন? নিশ্চয়ই কোনো বিশেষত্ব রয়েছে। গবেষণা করতে করতে দেখা গেল পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের একজনের সাথে অপরজনের ফিঙ্গারপ্রিন্টের মিল নাই। ফিঙ্গারপ্রিন্টের আবিষ্কার হল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের রব, আমাদের খালেক, আমাদের মালিক। রবকে ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ তিনি রব শব্দের তাফসীর করেছেন, হুয়াল মুদাব্বিরু আল জাবিরু আল কাইম আল্লাযী আ'তা কুল্লা শাইইন আতাআন কামিলান ক্বাবলা সুআলি। সুবহানাল্লাহ। রব হচ্ছেন তিনি যে এই মহাবিশ্বকে যিনি সৃষ্টি করেছেন। আসবাব সৃষ্টির মাঝে কোনো খুঁটি আছে? এই যে প্যান্ডেল বানাইতে খুঁটি লাগছে কিনা, ছাদ দিতে খুঁটি লাগে কিনা, বিশাল আকাশ সৃষ্টির জন্য কোনো খুঁটির প্রয়োজন হয়েছে কি? আল্লাহ বলছেন, আল্লাহুল্লাযী রাফা'আস সামাওয়াতি বিগাইরি আমাদ। আল্লাহ তো সেই সত্তা যিনি মহাকাশকে, এই আকাশ সৃষ্টি করেছেন খুঁটিবিহীন। ইমাম কুরতুবী বলছেন যে আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি তার বান্দাকে চাওয়া ছাড়াই তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। আল্লাহর কাছে চাইতে হয় না। আমরা আল্লাহর কাছে চক্ষু চেয়েছিলাম। আপনি জানেন আপনার এক একটা চোখের মাঝে 13 কোটি রগ রয়েছে। বাঙালি সুবহানাল্লাহ বলে না, আর আস্তে বলেন, এক এক চোখে 13 কোটি রগ। 2 চোখে 26 কোটি রগ সৃষ্টি করেছেন কে? আর আস্তে বলেন, আল্লাহ। এজন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কখনো নাস্তিক হয় না। তারা বুঝতে পারে যে মানুষের এই নিপুণ সৃষ্টির মাঝে অবশ্যই কোনো না কোনো স্রষ্টার হাত রয়েছে। আল্লাহ জানেন আমার বান্দা রাস্তায় চলাফেরা করবে, ধুলাবালু পরে তার চোখটা নষ্ট হয়ে যাবে। রব্বুল আলামিন তার চোখের সেফটির জন্য একটি পর্দার ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ জানেন তারপরেও তোমার চোখের মাঝে ময়লা জমে যাবে, চোখটা নষ্ট হয়ে যাবে। রব্বুল আলামিন চোখের মাঝে এক ঔষধীয় পানির সৃষ্টি করেছেন, যে পানি দিয়ে আপনার ময়লাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। পানি জমে থাকলে চোখটা নষ্ট হয়ে যাবে, ময়লা জমে যাবে। পানি যেন সাপ্লাই হয়, এই জন্য আল্লাহ তাআলা অটোমেটিকলি পলক ফেরার ব্যবস্থা করেছেন। পলক কি ইচ্ছা করে ফেলতেছেন না অটোমেটিক পড়তেছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, আলাম নাজআল লাহু আইনাইনি ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলতেছেন, আমি কি তোমাকে 2টা চক্ষু দেই নাই? তুমি কেন আমার ইবাদত করবা না? কেন তুমি আমার ইবাদত করবা না? আল্লাহর ইবাদত করলে লাভ কি হবে? রব্বুল আলামিন বলছেন, ফালইয়াবুদু রাব্ব হাযাল বাইতিল্লাযী আত'আমাহুম মিন জু' ওয়া আমানাহুম। যত দুর্যোগ আসে, ঘূর্ণিঝড়, বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ আসে, বঙ্গোপসাগর দিয়ে প্রথমে বাংলাদেশের দিকে আসে। যেইভাবে আসে বাংলাদেশ তো ঘুরে ফেলার কথা, কিন্তু বাংলাদেশের দিকে এসে হঠাৎ করে ইন্ডিয়ার দিকে মন নেয়, ইন্ডিয়ার মধ্যে যে অ্যাটাক করে। এর কারণটা কি? তো আমি বললাম, দেখেন আমাদের বাংলাদেশে মসজিদ আছে 3.5 লক্ষ, লক্ষ লক্ষ হাফেজ কোরআন, 24 ঘন্টা কোরআনের তেলাওয়াত হয়, তালিম হয়, তাআল্লুম হয়, শিখা হয়, শিখানো হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতদিন এই বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বড় ধরনের কোনো গজব দিবেন না। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের সময় মদিনায় ভূমিকম্প হলো। ওমর ইবনে খাত্তাব বড় একটা চাবুক নিয়ে বের হয়ে গেলেন। মদিনার বাহিরে এসে জমিনের মাঝে টাস টাস করে 3টা বাড়ি দিলেন আর বললেন, বেয়াদব, এই জমিনে আল্লাহর রাসূল শুয়ে আছে, অথচ তুমি থরথর করে কাঁপছো। আজও পর্যন্ত মদিনায় ভূমিকম্প হয় নাই। আল্লাহকে আপনি যখনই ডাকবেন তখনই পাবেন।
রব্বুল আলামিন বলছেন وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যখন আমার বান্দা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে দোয়া করবে, সে যেন এটা জেনেই আমার কাছে দোয়া করে আমি রব্বুল আলামিন আমি আমার বান্দার কাছেই রয়েছি। আল্লাহ বলেন উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআন। আলেমরা বুঝবেন, আপনারাও বুঝবেন, একটু খেয়াল করুন। বাক্যটা হওয়ার দরকার ছিল ইযা দাআন উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ, যখন বান্দা আমাকে ডাকবে। ভালো করে শুনেন, না শুনলে বুঝবেন না। যখন বান্দা আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, এমন হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু আল্লাহ বললেন আমি তার ডাকে সাড়া দিব যখন বান্দা ডাকবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? মুফাসসিরিন কিরাম তাফসীর করেছেন, তার মানে হচ্ছে বান্দা আল্লাহকে ডাকতে দেরি হবে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিতে দেরি হবে না। হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম তিনি তার সম্প্রদায়ের ওপর রাগ হয়ে গুসা হয়ে বের হয়ে চলে গেলেন। তার সম্প্রদায়কে তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তার দাওয়াতকে গ্রহণ করে নাই। পরবর্তীতে ইউনূস আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওহী পাঠানোর আগেই তিনি যখন গজবের আলামত দেখলেন, তিনি তার সম্প্রদায় থেকে বের হয়ে গেলেন। এরই মধ্যে সম্প্রদায়ের মানুষ তারা বুঝতে পারলো ইউনূস আমাদেরকে যেই কথা বলেছে এই কথা সত্য, গজব আসতেছে। এজন্য সব মুসলমান হয়ে গেল। ইউনূস আলাইহিস সালাম তো সেটা জানেন না। আল্লাহর কাছে এই কাজটা পছন্দ হয়নি যে তুমি আমার অনুমতি ছাড়া তোমার সম্প্রদায়কে ছেড়ে গেলা কেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কথা কোরআনুল কারীমের মাঝে বলছেন। আল্লাহ বলছেন ওয়াযান্নুনি ইয যাহাবা মুগাদিবান ফাযান্না